हाँ जी बेटा, अज आपां विश्राम चिन्ह बारे पढ़ांगे। ठीक है, विश्राम चिन्ह किस नूं कहंदे हन। सब तो पहला विश्राम दा मतलब की हुंदा है? रुकना, थोड़ा रुकना। ठीक है, जदों आपां किसी नाल कोई गलबात कर रहे हुंदे आ, ठीक है, तो आपां लगातार सारी गल तां नहीं बोलदे हैगे। आपां किते रुकदे आ, किते साह लैंदे आ, ठीक है, किते आपां साह कढदे आ, जां कई बार आपां की पूरा आराम ले लैंदे आ। मतलब लगातार आपां किसी गल नूं नहीं बोल सकदे हैगे। तो उस तो बाद जो कोई वाक होंगे, ठीक है, कई बार जिमें हुण मैं तुहानूं एक वाक दस्सी आ, बच्चों ने काम मुका लिया है। एक बिल्कुल सिंपल वाक है, सधारण वाक है। ठीक है, तो उस तो बाद फिर की है, जो मैं तुहानूं कह रही हाँ आपां ने किसी तो कोई प्रश्न पूछना, ठीक है, मैं कह रही हाँ भी की तुसीं साडे घर आओगे। ठीक है, तो उहदे विच फिर की है, वो की है प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। ठीक है, आओगे, मैं किसी नूं प्रश्न पूछा भी की तुसीं साडे घर आओगे। ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नक रूप दे धारण कर रहा है। कई बार किसी वाक का जिहड़ा जो आप कोई वाक बोल रहे हैं, ठीक है, तो किसी वाक के अंत दे विच की है हैरानीजनक शब्द होंदे ने, जिवें हैं तू पास हो गया, हैं वो मैच हार गए। ठीक है, तो ये की ने बेटा, ये हैरानीवाचक हो रहे हैं। ठीक है, हैरानीवाचक जिहड़े की ने भावार्थ पैदा कर रहे हैं, समझ गए। तो उस तो बाद की है फिर जो विश्राम चिन्हां की वरतों है जिहड़ी की है, ये रचना है जो की है, ये केवल की है बहुत कोई रचना है जिहड़ी की है वो बहुत माड़ा प्रभाव पाउंदी है जो आपां उहदा की है अर्थ बिल्कुल सही नहीं दे सकते हैगे। कई बार वाक का जिहड़ा की है सारा रूप बदल जाता है। किवें बदलदा मैं तुहानूं दसदी हां। जिवें आपां कहने रोको ना, ना तो बाद कॉमा आ गया, रोको ना कामा जाण दिओ। ठीक है, इत्थे की कहा जा रहा वाक नूं भी मैनूं रोको ना, मैनूं जाण दिओ। ठीक है, ते नंबर 2 ते मैं तुहानूं वाक दस रही हां रोको कामा, ठीक है, ना जान दो भी मतलब ओनू रोक लो, अपन ने जान नहीं देना हैगा। ठीक है, वाक इको ही है, सेम वाक ने, सिर्फ कामा लग के। ठीक है, जदों दा वाक जिहड़ा रुकना है वो रुकिया, जदों वाक तां ओहदा की है अर्थ है जिहड़ा वो चेंज हो गया, बदल गया वो अर्थ। ठीक है बेटा, लिखत विच विश्राम चिन्ह की परिभाषा पढ़नी है बेटा। लिखत विच विश्राम विखाउण लई जिन्हां चिन्हां की वरतों की जाती है उन्हां नूं विश्राम चिन्ह आखदे हन। ठीक है, जदों आपां कोई शब्द लिख रहे हैं बेटा, कोई वाक लिखदे आ, तो उन्हां दे विच जिहड़े भी आपां चिन्ह दिखाने आ, जिवें मैं तुहानूं पहलां समझाया सी, कामा लग गया, किते प्रश्नवाचक लग गया, किसी नूं कोई आपां प्रश्न पुछ रहे, कोई गल पुछ रहे, तो उत्थे के विश्राम चिन्हां की वरतों की जाती है। ठीक है, विश्राम चिन्ह अखवाउंदे ने जदों आपां किसी नूं लिखत दे विच विश्राम चिन्ह, विश्राम लिखाउण लई विखाउण लई जिन्हां चिन्हां की वरतों की जाती है उन्होंने की कहने आपां विश्राम चिन्ह। विश्राम चिन्ह किन्ने ने? 13 हुंदे ने। पंजाबी दे विच वरते जाने वाले विश्राम चिन्ह 13 ने। ठीक है, तुसीं इन्हां नूं ध्यान च रखना बेटा। इन्हां दे जिहड़े ब्रैकेट दे विच पाए ने, इन्हां नूं देखना भी किस तरह किवें हुंदे ने। डंडी जां पूर्ण विश्राम, जदों आपां ने पूरी कोई गल खत्म कर ली, ठीक है, तो उत्थे डंडी लग जाएगी। कामा जां अल्प विराम, कामा मतलब थोड़ा रुकना, ठीक है, अल्प विराम थोड़ा विश्राम लेना। प्रश्न चिन्ह जदों आपां किसी नूं कोई प्रश्न पुछ रहे हैं, कोई गल पुछ रहे हैं। ठीक है, विस्मिक चिन्ह हैरानीवाचक, जदों कहने आपां हैं तुसीं मैच हार गए, वाह किन्ना सोहना फुੱਲ है। ठीक है, डैश अगे आपां पूरे विस्तार दे विच पढ़ांगे जदों आपां किसी नाल कोई गलबात करदे हां। ठीक है, जदों विस्तार देना होवे उदों की है डैश की वरतों की जाती है। जोड़नी, दो बिंदी डैश, जिहड़े दो वाकां नूं आपस दे विच जोड़नी हुंदी है वो। ठीक है, समासी शब्द हुंदे ने जिहड़े दो बिंदी डैश, दो बिंदियां पा के फिर डैश, बिंदी कामे जां अर्ध विश्राम। ठीक है, बिंदी ते फिर नीचे कामा, अर्ध विश्राम हो गए। ठीक है, पुठे कामे सिंगल भी हो सकते हैं ते डबल भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अगे है छुट मरोड़ी। जदों आपां छुट मरोड़ी कदों लगती है? ठीक है, जिवें आपां उत्ते पाने आ, उत्ते आपां ने पूरा पाता, ठीक है, उत्ते आपां ने पूरा लिखता, पर इहनूं जदों आपां शॉर्ट च लिखना फिर आपां किवें पावांगे? ते लिख के फिर इत्थे छुट मरोड़ी पा दांगे। ठीक है, ते इसी तरह बिंदी, बिंदी तुहानूं पता ही है, दो बिंदी दो बिंदियां पा के ब्रैकेट इस तरह। ये तुहानूं बोर्ड के एग्जाम दे विच आउणगे बेटा, ये विश्राम चिन्ह चाहे 4 आ जाण चाहे 6 आ जाण। ठीक है, नैक्सट हैगा हुण आपां विस्तार दे विच पढ़ांगे बेटा, डंडी जां पूर्ण विश्राम कदों लगता है? ठीक है, यह चिन्ह पूर्ण ठहराव नूं प्रगट करन लई लगाया जाता है। जिहड़ा चिन्ह है डंडी है, जिहड़ा है कि जदों किसी वाक नूं पूरा संपूर्ण कर लिया आपां ने वाक, ये उदों लगाया जाता है चिन्ह जिहड़ा डंडी है। ठीक है, जदों एक सधारण वाक पूरा हो जाए तो डंडी चिन्ह की वरतों की जाती है। यह वाक के अंत विच लगता है। ठीक है, जिवें बच्चों ने काम मुका लिया है, सारा वाक कंप्लीट हो गया ना, हुण किसी दूसरी गल कहने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है, जपजी दे पापा घर आ गए। ठीक है, तो यह की है बेटा, पूरी लाइन जो कंप्लीट हो जाए, सधारण वाक जो पूरा हो जाए, उस तो बाद कोई गल ना रहे, फिर की हुंदा हो डंडी जां विश्राम चिन्ह लगदा। इहदे विच तुसीं कोई 2 एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਾਮਾ ਜਾਂ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ, ਥੋੜਾ ਰੁਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਅ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਪੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਵੈਟਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਆ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਮਾ, ਥੋੜਾ ਰੁਕਿਆ, 4 ਪੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਵੈਟਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, 4 ਪੈਂਟਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੇਬ, ਕੇਲੇ, ਅਨਾਨਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਘਿਰਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਘਿਰਣਾ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਫ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼। ਡੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਮੀਤ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ? ਕਾਮਾ, ਥੋੜਾ ਰੁਕਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੁਰਮੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਡੈਸ਼। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ? ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੋੜਨੀ। 2 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਊਗੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, 2 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਭਗਤ। ਪੂਰੀ, ਛੋਲੇ। ਨੇਤਰ, ਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 2 ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਮੱਖਣ ਆਦਿ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਿੰਦੀ, ਕਾਮਾ ਜਾਂ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰਾਅ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ, ਕਾਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ, ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਕਾਮੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਹਿਰੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ। ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੂਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਾਮਾ ਡਬਲ ਕਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ, ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਚ ਅੱਧਾ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਕੱਠ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕਰਕੇ ਈੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਪਰ ਅਦਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਪਾਤੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਿੰਦੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠ, ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਪਰ ਅਦਕ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਤੇ ਅਦਕ, ਠੱਠਾ ਇਕੱਠ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਠ, ਅੱਗੇ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4, 5, 6। ਠੀਕ ਹੈ। CID, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। MA ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ, ਘੱਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਘਨੋੜਾ, ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਬਿੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹਨ, ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਕਟ।
ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਤਲਵੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਤਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ? ਉਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਕੋ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਕੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਰੋਕੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਕਾਮਾ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਮਾ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ? 13। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।